কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيد غزم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مؤيدنا مخذومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأرفقنا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأنورنا أحمر أنور أجدر أتفل أوسق أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ليت شعري كيف ذكري ليت شعري كيف ذكري عند من يعلم سري أجميل أم قبيح أم بخير أم بشر أترى يقبل قولي أم ترى يشرح صدري. ليت شعري أين أمضي لنعيم أم لجمر ليت شعري كيف حالي ليت شعري كيف حالي يوم إحضاري وحشري. ليت شعري كيف موتي ليت شعري كيف موتي بيقين أم بكفر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. शादी अगम से दो आलम के मुझे आज़ाद कर शादी अगम से दो आलम के मुझे आज़ाद कर अपनी दर्द गम से या रब दिल को मेरे शाद कर. अल्लाह 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 अल्लाह. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. হান্ডা মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ দুয়ার মাহফিল
আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত সদর সভাপতি হজরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা আবুল কাসিম সাহেব আহমদ বরকাতুল আলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত হবেন। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের মধ্যমণি পীরে কামিল আল্লামা আব্দুল আউয়াল সাহেব, খতিব ডিআইটি জামে মসজিদ নারায়ণগঞ্জ ও মুহতামিম হাজিপাড়া মাদ্রাসা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ইসলামী জলসায় এসে কোরআন ও সুন্নাহর আলোচনা শুনবার তৌফিক দিলেন, এর জন্য আল্লাহর দরবারে শুকর জানাই আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার বান্দা এবং বান্দীদের মুক্তির জন্য, নাজাতের জন্য, আখের আঞ্জাম ভালো হওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলের মহব্বতের জন্য বিভিন্ন ওসিলা তৈরি করে রেখেছেন। তোর মধ্যে বড় একটি ওসিলা হলো এই মাদারেসে দিনিয়া। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহুর এবং সরওয়ারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস জায়গা। এই মাদ্রাসায় 24 ঘন্টা আল্লাহ পাকের রহমতের বাড়ি বর্ষিত হতে থাকে, কারণ এখানে কোরআন ও মাজিদ ও ফুরকান হামিদের তেলাওয়াত সহ, হিফজ সহ ইসলামী ফিকহি আলোচনা এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর তালিম ও তাদরিস দেওয়া হয়, নেওয়া হয়। এই জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এই মাদ্রাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর জন্য বড়ই নিয়ামত। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার আপনার যে সেই চক্ষু নাই, আমরা দেখি না। আগেকার দিনের বুজুর্গানি দিন ওনারা দেখতেন, বুঝতেন। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে সব সময় আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হতেই থাকে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মূল্য বেশি। কেউ একটি মসজিদ বানাইলো, মসজিদ বানানোর পর কিছুদিন পরে মসজিদটা নদীতে ভেঙে গেল, অথবা মসজিদ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেল, সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াবও বন্ধ। কেউ একটি মাদ্রাসা তৈরি করলো, এই সাদকায়ে জারিয়ার সব কিয়ামত পর্যন্ত যুগান্তরে চলতেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ। মসজিদে যতদিন লোকেরা নামাজ পড়বে ততদিন সওয়াব হবে। আর এই মাদ্রাসা ভেঙে গেল, মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে যারা আলিম হইল, তাদের থেকে যারা আলিম, তাদের থেকে যারা আবার আলিম হলো, এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত মুসালসাল এই সিলসিলা চলতেই থাকবে। সুতরাং এই মাদ্রাসা হলো সাদকায়ে জারিয়ার বড় একটি কারখানা। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো কয়েকটি বছর যাবত এখানে আসা যাওয়া করি। প্রথম যে অবস্থায় দেখেছিলাম তার চাইতে আলহামদুলিল্লাহ ইয়াউমান ফায়াউমান তারাকিয়ার উন্নতি। বলি আলহামদুলিল্লাহ। হযরতুল আল্লাহ হযরত মাওলানা আবুল কাসিম সাহেব দামাত বারাকাতুল আলিয়া হুজুর তো সাক্ষী, হুজুর তো আপনাদেরই। আল্লাহর মেহেরবানি আলহামদুলিল্লাহ। এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে, এর সওয়াব ও আজর আপনারা পেতেই থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের সকলকে দয়া করে কবুল ফরমান। যেখানে মাদ্রাসা থাকে, প্রতিষ্ঠান থাকে, ওই এলাকায় কোনো মহামারী, কোনো বড় ধরনের বিপদ আপদ, অসুখ বিসুখ আসে না, আল্লাহ পাকের আযাব ও গজব আসে না। এটা আমাদের জন্য বড় নিয়ামত। আল্লাহ আপনি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে দয়া করে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম দায়িম রাখেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মণ্ডলীগণ কত সুন্দর তালিম দিচ্ছেন। জানাজার নামাজ এসে শুনলাম, এখন আবার উর্দু বয়ান শুনলাম। ছাত্রদের কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত এত মজাদার, এবং তাদের হামদে বারি তাআলা নাতে রাসূল ওইগুলো খুবই মজাদার। আবার আজকে ছাত্ররা এখানে পাগড়ি নিবে, এটাও আপনাদের জন্য বড়ই খুশকিসমত। 3 জন ছাত্র পাগড়ি নিবে, অর্থাৎ তারা সম্মানী সনদ নিয়ে, সম্মানী এখান থেকে নিয়ে পাগড়ি নিয়ে তারা যাবে, তারা আলিম হবে। তারা কোরআনে কারীমের মুখস্থ করার পরপরই তারা আবার ফিরা কোরআন কারীমের ফাআহাল্লা হালালা ওয়া হারামা হারামা, কোরআনে মাজিদ ফুরকানে হামিদের হালাল হারাম বুঝবে, জানবে, শিখবে, আমার এবং আপনার উপকারে আসবে। আল্লাহ পাক এই ছাত্রদেরকে দয়া করে কবুল ও মঞ্জুর ফরমান। সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ, আল্লাহ রাসূল বলেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াত করা হাদিসের মাফহুম এবং তার লম্বা মুহাদ্দিসিনে কেরামের তাওজিহাত এবং তাফসীর হলো এই: যারা দুনিয়া থেকে জান্নাতের গ্যারান্টি নিয়ে যেতে চায়, দুনিয়া থেকে যারা জান্নাতের গ্যারান্টি নিয়ে যেতে চায়, তারা যাতে নিজেদের সন্তানদেরকে হাফিজে কোরআন বানায়। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ রসুল বলুন বিসাওয়ালিদা তাজাইয়াউমাল কিয়ামা। সুতরাং হাফিজে কোরআন যারা হবে তার মা এবং বাবার মাথায় আল্লাহ পাক নূরের মুকুট পরাই দিবেন। সুবহানাল্লাহ। কাদেরকে পরাবেন? যারা জান্নাতি হবে তারাই তো। সুতরাং হাফিজে কোরআনের মা বাবা হতে পারা মানে আপনারা জান্নাতের গ্যারান্টি নিয়ে যেতে পারলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন হাফিজে কোরআন না আবার যে সবিনা পড়বে আর টাকা কামাবে, খতম পড়বে আর টাকা কামাবে, রমজান মাসে তারাবি পড়বে টাকা কামাইবো, প্রতিযোগিতায় যে কাতার আর বিদেশে যাবে সেখান থেকে পয়সা নিয়ে আসবে, শোহরত অর্জন করবে। এর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ এবং তার রাসূলের রেজামন্দি হাসিল করা। তাদের জন্যই এই ইনাম, এই বকশিশ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বুশরা। যারা দুনিয়াবি করে যে কোরআনে কারীমের তালিম নিবে, গ্রহণ করবে, সরকারে দু আলম বলেন যে সর্বপ্রথম তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলি নাউযুবিল্লাহ। জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, লাম ইয়াজিদ আরফাল জান্নাহ ইয়াউমাল কিয়ামা। 500 বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের গ্রাণ পাওয়া যাবে, তাদেরকে গ্রাণও শুকানো হবে না। দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে যারা লেগারাজি দুনিয়া যারা কোরআন ও সুন্নাহর ইলম হাসিল করবে, শোহরত হাসিল করার জন্য আমার সন্তান বড় ওয়াইজ হবে, পীর হবে, হাফেজ হবে, আলিম হবে, আমাদের বংশে সুনাম রক্ষা করবে, এই নিয়তে কেউ যদি সন্তানদেরকে আলিম বানায়, নিজেরা যদি কোরআন ও সুন্নাহর ইলম হাসিল করে, তাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলি নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা মাদ্রাসায় কেন পড়াশোনা করি? আল্লাহ এবং তার রাসূলের রেজামন্দি হাসিল করার জন্য, আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। এখনো যদি কারো নিয়তে যদি কোনো ত্রুটি থাকে আমরা সংশোধন করে নেই। নিয়তের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে। আজকে অনেক ছাত্র মাদ্রাসাতে ভর্তি করা হয়, দেখা যায় যে তারা মাদ্রাসা থেকে ফারেক হতে পারে না, ভালো আদর্শ আলিম হতে পারে না। হয় বাপ মার নিয়তের মধ্যে গড়বড়ি, না হয় যে পড়ছে তার নিয়তের মধ্যে কোনো ত্রুটি। নিয়তের ত্রুটির কারণে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। নতুবা নিয়ত যদি সহি থাকে, ইখলাস ও তাকওয়ার সাথে, ইখলাস ও তাকওয়ার সাথে যদি, ইখলাস ও তাকওয়া ও নিয়তের সহিহের সাথে যদি সত্যিকারের ছাত্র যদি গঠিত হয়ে যায়, তাদের দ্বারা ইসলাম ও দ্বীনের অনেক অনেক বেশি খেদমত হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদের নিয়তকে সহি করে ইখলাস ও তাকওয়ার সাথে আমাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় পড়তে দেওয়ার, ওই সন্তানদেরকেও মাদ্রাসায় পড়বার তৌফিক দান করেন। আমরা সকলেই বলি আমিন। বহু আগের ঘটনা, ইমামে গাজালি রাহিমাহুল্লাহ যখন 9 বছরের বাচ্চা ইমাম গাজালি আলাইহির রাহমা মাদ্রাসায় নিজামিয়ায় তিনি পড়তেন। খলিফা নিজামুল মুলক বিশাল এক প্রতিষ্ঠান কায়েম করলেন, মাদ্রাসা কায়েম করলেন। তখন ইসলামী আদালত ছিল, ইসলামী রাষ্ট্র ছিল, ইসলামী ব্যবস্থাপনা ছিল। নিজামুল মুলক মাদ্রাসায় নিজামিয়া তৈরি করার পর ইচ্ছে হলো মাদ্রাসাকে তিনি পরিদর্শন করবেন। ছদ্মবেশে, শাহী পোশাক খুলে তিনি ছদ্মবেশে বের হয়ে গেলেন, বাসা থেকে বের হয়ে মাদ্রাসায় ঢুকে গেলেন। গিয়ে প্রতি কামরায় কামরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন মাদ্রাসায় পড়ছো? ছাত্র উত্তর দিচ্ছে, আমার বাবা তো কাজী। কাজী মানি আপনাদের দেশের এখনকার বিয়া পড়াইন না কাজী না, এটা ব্রিটিশরা, বিধর্মীরা ইসলামী বড় বড় শব্দগুলোকে বিকৃত করে দিয়ে গিয়েছে। বলি নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কাজী বানাই দিয়ে গেছে কাকে? যে বিয়া পড়ায় না। এদেশের প্রধান বিচারপতির উপাধি হলো কাজী। প্রধান বিচারপতির উপাধির নাম কি বলেন? কাজী। কাজী হলো এদেশের প্রধান বিচারপতি। খলিফা, আপনাদের দেশের খলিফা কাকে বলেন? যে সিরা লুঙ্গি সিলায়। আমাদের এলাকায় এরকম হয়, যারা সিরা লুঙ্গি সিলায়। ব্রিটিশ এগুলোকে বিকৃত করে দিয়ে গেছে। কাজী, আমার বাবা কাজী, আমি একজন কাজী হব। আচ্ছা, এই জন্য মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেছি। আরেক রুমে গেলেন, গিয়ে বললেন যে বাবারা তোমরা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছো কেন? একজন বলেন যে আমার বাবা ওয়াজির, অর্থাৎ আমার বাবা একজন মন্ত্রী, আমি যাতে মন্ত্রী হতে পারি এই জন্য আমি এই পড়াশোনা করতেছি। আরেক জায়গায় গেলে বলে যে তোমরা কেন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে? বলতেছে আমার বাবা ওয়াকিল, আমার বাবা সরকারি এই পদবি, তার পদ গ্রহণ করার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। খলিফা নিজামুল মুলক পেরেশান হয়ে গেলেন, এত অর্থ ব্যয় করে কেন এই প্রতিষ্ঠান আমি কায়েম করলাম? একজনের তো আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা নেই। যেতে যেতে এক কামরায় গিয়ে দেখলেন ছোট্ট একটা বাচ্চা পড়াশোনা করতেছে।
সে পড়তেছে বারবার। খলিফা নিজামুল মুলক দরজা থেকে ডাক দিলেন যে বাবা শোনো তো। বলে যে আমার তো আপনার কথা শোনার সময় নাই, আমার তো পড়া ইয়াদ করতে হবে, পড়া ঠিক না হইলে হুজুরে মারবো। কেন ডাকতেছেন বলেন? বলে যে না একটু কাছে আসো, তোমার সাথে আমার কথা আছে। দেখেন আমার পড়ার খুব চাপ, হাতের লেখা এখনো বাকি আছে, এখন যদি পড়াশোনা ঠিক না করি হুজুরে মারবো। খলিফা নিজে ঘরে ঢুকলেন, ঢুকে বাচ্চার কাছে গিয়ে বলে বাবা একটা মিনিট সময় দাও। আচ্ছা তুমি এই মাদ্রাসায় কেন পড়াশোনা করার জন্য এসেছো? বলতেছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার জন্য এসেছি। সুবহানাল্লাহ। তিনি বের হয়ে বললেন যে তোমার কারণেই, তোমার উসিলায় প্রতিষ্ঠানটি আমি টিকিয়ে রাখবো। শুরুতে যখন ঢুকলাম এক একজনের মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল পেট্রোল ঢেলে আগামী কালকে প্রতিষ্ঠান আমি জ্বালিয়ে দেই। আজকে দেখলাম যে না, একজন হইল আছে আল্লাহ ভক্ত, ইমাম গাজ্জালী রাহিমাহুল্লাহ। ইমাম গাজ্জালী বা গাজ্জালীর নাম শোনেননি আপনারা? কে না জানে? এত বড় দার্শনিক তৈরি হয়েছে ওই মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ার ছাত্র। আল্লাহু আকবার কবীরা। খোদার কসম খেয়ে বলছি, এই ইলমে ওহী, ওহীর ইলম, ওহীর শিক্ষা, কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা হলো আসল শিক্ষা, যা আমার এবং আপনার দুনিয়াতেও কাজে লাগবে, কবরেও কাজে লাগবে, আখিরাতেও কাজে লাগবে। আখির আঞ্জাম জান্নাতেও আমি এবং আপনি এর নাজ ও নিয়ামত উপভোগ করতেই থাকবো, করতেই থাকবো আর করতেই থাকবো। বলি আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীর কোন শিক্ষাকে খাটো আর ছোট করার জন্য নয়, আর কোন শিক্ষা নেই, আর কোন দর্শন নেই যা আমার এবং আপনার মৌতের পরেও কাজে লাগবে। আছে আর কোন শিক্ষা? দুনিয়াবী শিক্ষা কাজে লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। যদি কাজে লাগে সর্বোচ্চ কবর পর্যন্ত, তারপরে কাজে লাগবার কোনো সুযোগ নাই, কোনো সুরত নাই। একমাত্র কোরআনের শিক্ষাই এমন এক শিক্ষা, যেই শিক্ষা ওহীর শিক্ষা আমার এবং আপনার ময়দানে মাহশার পর্যন্ত কাজে লাগবে। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই ওহীর শিক্ষার জন্য আমরা এই মাদ্রাসা কায়েম করেছি। আজকে মাদ্রাসা থাকার কারণেই আল্লামা আব্দুল্লাহ ওয়াহাব সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়ার মতো বড় বুজুর্গ লোককে আপনারা এখানে পাইলেন। হযরত মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া ধৈর্য ধারণ করে এতক্ষণ পর্যন্ত বসে রইলেন এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের খাতিরে। আজকে আপনারা এখানে বসে রয়েছেন, সারা বছর প্রতিষ্ঠানকে আপনারা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন সময় রমাদানে, কুরবানিতে, বিভিন্ন সময় মৌসুমী ফসলে আপনার প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করে থাকেন। আর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আজকের এই একটি রাত আপনাদেরকে প্রতিষ্ঠান হাদিয়া দিচ্ছে। এখান থেকে যা শুনবো, যা শিখবো, সেগুলোকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করব। সবাই রাজি আছি তো আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আমরা সবাই বলি আমিন। কোরআনের একটি অক্ষর পড়বেন আপনি, আল্লাহ পাক আপনার আমলনামায় 10টি নেকি দান করবেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাসূল বলেন আলিফ লাম মিম। এতটুকু যদি কেউ পাঠ করে, হুজুর নিজে বলেন আমি লা আকুলু, আমি বলবো না যে আলিফ লাম মিম একটি অক্ষর, বাল আলিফুন হারফুন, লামুন হারফুন, মিমুন হারফুন। আলিফ লাম মিম ওযু ছাড়াও যদি কেউ যদি বলে, আল্লাহ পাক তার আমলনামায় কমপক্ষে 30টি নেকি দান করবেন। আর ওইটা যদি ওযু সহকারে পড়তে পারে, এক একটায় 25টা করে নেকি হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এক একটি অক্ষর যদি নামাজে পড়তে পারি, কমপক্ষে 100 নেকি হবে। ইলা 700 দাফ। যদি ওই শব্দমালাটার, শব্দটির যদি আমি অর্থ বুঝতে পারি, আমি যদি আবেগ আপ্লুত হতে পারি, যেখানে আল্লাহর ভয়ের কথা আসবে, আল্লাহকে ভয় করব, জান্নাতের খবর আসলে আনন্দিত হব, বুঝে যদি পড়তে পারি, এক একটি অক্ষরে 700 করে আল্লাহ পাক নেকি দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআনের লাভ না লস? আল্লাহু আকবার কবীরা। এজন্য আপনার আমার সন্তানকে সাহিবুল কোরআন বানাইতে হবে, হাফিজে কোরআন বানাইতে হবে। প্রত্যেকেই নিয়ত করব যে আমার ছেলেকে, আমার মেয়েকে আমি হাফিজে কোরআন বানাবো। চেষ্টা করব নি সবাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। সহি পড়া, সহি লেখাপড়া এই মাদারসে কওমিয়া, মাদারসে দিনিয়া। কেউ যদি মনে চায় যে তার সন্তানকে পড়াবে, কোরআন সুন্নাহর ইলম দিবে, তাহলে যাতে কওমি মাদ্রাসা নিজেদের সন্তানদেরকে ভর্তি করে। মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে দয়া করে কবুল ফরমান। খুব আনন্দ লাগে, ভালো লাগে
আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের কথা যখন শুনলাম, এখানে আজকে আপনাদের মাহফিল, আমার অজানায় মাদ্রাসা লিখা হয়ে গিয়েছিল আজকে আরেক জায়গায় প্রোগ্রাম। যখন শুনলাম যে এখানে আসলে হুজুরের সাথে দেখা হয়, আবুল কাসিম সাহেব দামাত বারাকাতুল্লাহ আলিয়ার সাথে দেখা হয়, আমাদের জামিয়া ফারুক রওজাতুল মুরব্বী আল্লাহ জালালউদ্দিন আহমেদ ভুইয়া হাজী সাহেবের এলাকা, হাজী সাহেব আমাদের জামিয়ার মুরব্বী, উনি আমাকে কাছে ভালো লাগে, তো ওনার এলাকার মাহফিল মাদ্রাসায়। আর হযরত মাওলানা ইলিয়াস আহমদ সাহেব অত্র প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম, খুব ভালো মানুষ, অত্যন্ত নেক মানুষ, বিনয়ী মানুষ। আর উনি বলছেন সেখানে তো আসতেই হবে। হুজুর জানে না, আমি তো হুজুর হান্ডা মাদ্রাসার মাহফিল লিখে ফেললাম। আমি কি আরে দেখেন আমার কাছে তো লেখা এই জায়গায়। তো বলো হুজুর ঠিক আছে, তা আমি ওইখানে 2 দিন প্রোগ্রাম, তো আগামীকালকে যাবো ইনশাআল্লাহ 31 তারিখে। আজকে আমাকে রাখা গেছে, আমি বললাম যে আমি আগামীকালকে আসবো, আজকে আমার নিজের মাদ্রাসায় যাওয়া লাগবে। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, কোনো ভুলভাল নয়, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানকে আমি আমার নিজের মাদ্রাসা মনে করি। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য গায়েবান আপনাদের জন্য আমি দোয়াও করি। আল্লাহ পাক এই এলাকাবাসীর নাজাতের জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে দয়া করে কবুল মঞ্জুর ফরমান। আমরা সকলেই বলি আমিন। আল্লাহ, ছাত্ররা পড়াশোনা করবেন, পাশাপাশি আপনারাও কিন্তু পড়াশোনা করবেন। আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ পড়াশোনা। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কবুল ফরমান। হুজুরকে বলবো, যারা বয়স্ক আছেন, প্রয়োজনে মাগরিবের পরে হোক, ফজরের পরে হোক, যখন সুযোগ হয়, নতুবা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার হোক বা শনিবার হোক, আপনারা মাদ্রাসায় কিছু সময় দিবেন। এই যে আপনারা নামাজ পড়েন, ওযু করেন, আমাদের কিন্তু অনেক আমলে ভুল হয়। আমার কথা কই, আমার ভুল হয়, অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। আমি অ্যাক্সিডেন্টের রোগী 2005 সালে নানুপুর মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় যাওয়ার সময় একসাথে 9 জন ছিলাম, 7 জনই মারা গেছে, আমরা 2 জন বেঁচে আছি। এই জন্য মাঝে মাঝে রুকুতে সমস্যা হয়ে যায়, কোমরে অসুবিধা হয়। আমাদের জামিয়ার ইফতা বিভাগের মুফতিয়ানে কেরাম যারা, ওনাদেরকে মাঝে মাঝে আমি রুকু করে দেখে, হুজুর রুকু ঠিক আছে কিনা, সেজদায় গিয়ে হুজুর সেজদা ঠিক আছে কিনা, আমি মাঝে মাঝে যাচাই করি। তাহলে আপনাদেরও যাচাই করার দরকার না? আল্লাহর রহমতে যাচাই করবেন, প্র্যাকটিক্যাল শিখবেন। খলিফাতুল মুসলিম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একজন এসে বলতে, হুজুর ওযু কি জিনিস? হুজুর বলেন যে ওযু একটা কাজের নাম, নামাজ পড়তে এটা লাগে, কোরআন ধরতে ওইটা লাগে। হুজুর ওযু কেমনে করতে হয় আপনি একটু শিখাই দেন। এমনি শিখাবো না, 1 বদনা পানি আনো, 1 লোটা পানি আনো, পানি আইনা হুজুরে কিভাবে প্রথমে শুরু করতে হয় শেষ পর্যন্ত তিনি দেখাই দিলেন। বলে যে হা হুয়া ওযু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার রাসূল এইভাবে ওযু করতেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইসলাম ও শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে কিতাবে যেমন লেখা, আমলে মুতাওয়াতির দ্বারা তা শক্তিশালী করা। সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মেরাজের রাতে নামাজ ফরজ করে দেওয়া হলো। জিবরিল আমিন পরের দিন আইসা নামাজ আবার শিখাই দিয়ে গেছেন। হুজুর এইভাবে হাত উঠাইতে হইব, এখানে হাত বাঁধতে হবে, এইভাবে হাঁটু ধরতে হবে, এইভাবে সাজদা করতে হবে। আমলে মুতাওয়াতিরা আপনারা উলামায়ে কিরামদেরকে শিখবেন, আমার সেজদাটা হয় কিনা, আমার রুকুটা হয় কিনা, আমার তাশাহুদটা হয় কিনা, দোয়ায়ে কুনুতটা হয় কিনা, দোয়ায়ে মাসুরাটা হয় কিনা, দুরূদ শরীফটা আমার হয় কিনা। কমপক্ষে সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া 4টা সূরা বিশুদ্ধভাবে শিখতে হবে। কয়টা সূরা বলেন? 4টা সূরা। সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া কয়টা সূরা? কারণ 4 রাকাত নামাজ আমাদের পড়তে হয়, যোহরের আগে 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা। আবার অনেক সময় মসজিদে যাইতে না পারলে নিজে নিজে নামাজটাও তো পড়তে হয়। তাহলে নামাজের নিয়ম কানুনগুলো জানার দরকার আছে নাকি নাই? আমার মনে হয় না এখানে যদি ওলামায়ে কেরাম, তো আমার মাথার মুকুট, ওলামায়ে কেরাম ছাড়া, আইম্মায়ে মাসাজিদ ছাড়া, হাফিজে কোরআন ছাড়া, মাদ্রাসায় পড়ুয়ারা ছাড়া, সাধারণ লোক যারা আমরা আছি, একজনকে যদি আমি দাঁড় করাই যে আপনি আমাকে নামাজের ফরজটা শোনান, আমরা অনেকে নামাজের ফরজ শোনাইতে পারবো না। কি বলেন কথা ঠিক না? অথচ যেই ইবাদত ফরজ, তার মাসআলা মাসাইল জানাও কিন্তু ফরজ। ফরজ ছুটে গেলে নামাজ হয় না। নামাজের বাহিরে ভিতরে 13টা ফরজ, প্রতিটি ফরজকে জানাও ফরজ। প্রতিটি ফরজকে জানাও কি বলেন? ফরজ। আপনি যদি ফরজ না জানেন, ছুটে গেল না রয়ে গেল, আমি তো জানলাম না, যদি ছুটে যেত নামাজ দোহরায় পড়তে হবে, সাহু সেজদা দিলে হবে না। এই ফরজ জানাটাও ফরজ। এই 13টা ফরজ জানা, 13টা ফরজ আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানার তৌফিক দান করেন। নামাজের ওয়াজিব 14টা, ছুটে গেলে ইচ্ছা করে তো ছাড়া যাবে না, ইচ্ছা করে ছাড়লে নামাজ হয় না।
কোনো কারণে ছুঁইটা গেলে সাহু সেজদা দিতে হবে। সাহু সেজদা কিভাবে দেব আমরা তো জানি না, এগুলো আপনাকে আমাকে শিখতে হবে। আমার কথায় মনে আপনারা কোনো কষ্ট পাইতেছেন কিনা? আমি কোনো কিচ্ছা কাহিনী জানি না। আমি যেটা জরুরি আমার এবং আপনার জরুরতে দিন যেগুলো, সেগুলো আমার এবং আপনার জানার দরকার। ওযু করা শিখবেন, তায়াম্মুম করতে হয় সেটাও শিখবেন আপনি। পায়খানায় পেশাবে ঢিলা কুলুক ব্যবহার করতে হয় কিভাবে করতে তাও আপনাদেরকে শিখতে হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের এই হান্ডা মদিনাতুল মাদ্রাসায় মক্তবের বাচ্চাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, 40টি হাদিসে মুবারাকা মুখস্থ শুনিয়ে দিবে। সরকারে দু আরো বলেন, মান হাফিজা 40 হাদিসান, আমার যে উম্মত 40 হাদিস মুখস্থ করবে আমি রাসূল দায়িত্ব নিমু সে যাতে জান্নাতে যাইতে পারে। এই আপনার ছেলে যদি জান্নাতে যায় আপনাকে নিয়ে যাবে না? আপনার সন্তানকে যদি এই মাদ্রাসায়, আমি বলবো না যে মুফতি বানাতে হবে, মুহাদ্দিস বানাতে হবে, অনেক বড় মাওলানা বানাতে হবে, জরুরি না। 2টি বছর মাদ্রাসায় পড়ান, আপনার সন্তান, আপনার নাতি নাতিন তারা জরুরতে জরুরিয়াতে দিনের জরুরি বিষয়গুলো শিখবে। 40 হাদিস শরীফ মুখস্থ করবে, ওযু করার তরিকা শিখবে, ওযু ভঙ্গের কারণ শিখবে, পায়খানা পেশাব করার আদব শিখবে, টুকটাক কিছু আমল শিখলে আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি ওই লোকেরাই নাস্তিক হচ্ছে, ওই লোকেরাই ইসলাম বিদ্বেষী হচ্ছে, ওই লোকেরাই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যাদের শুরুতে ইসলামী দীক্ষা আর ইসলামী শিক্ষা ছিল না। ইসলামী শিক্ষা ইসলামী দীক্ষা যাদের দিমাগে দেওয়া হয়েছে শুরুতে, তারা জজ ব্যারিস্টার হওয়ার পরেও, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরেও মাশাআল্লাহ তাদের নামাজও ঠিক আছে, রোজাও ঠিক আছে, ওলামায়ে কেরামদের আদব লেহাজও ঠিক আছে, কোরআন সুন্নাহর আদবও ঠিক আছে। কি বলেন, কথা ঠিক না বেঠিক? তাহলে আপনি যদি আপনার সন্তানকে যদি আল্লাহর নাম লইয়া 2টা বছর হযরত মাওলানা ইলিয়াস আহমদ সাহেব দামাত বারাকাতুল্লাহ আলাইহির কাছে যদি দিয়ে যান যে আমি কিন্তু বেশি পড়াবো না, আমার সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবো, জজ ব্যারিস্টার বানাবো, ডাক্তার বানাবো, আমি আমার সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, হুজুর অন্ততপক্ষে 2টা বছর পড়াইয়া দেন, বেশি দরকার নাই। 2 বছর যদি আপনার সন্তানকে যদি পড়াইয়া দেন, আপনার এই সন্তান ইনশাআল্লাহ দ্বীনের উপর মুস্তাকিম থাকতে পারবে। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। কারণ আপনারা জানেন সকালবেলা, কোন বেলা বলেন? সকালবেলা যেই খানাটা খায়, কেউ যদি শুটকির ভর্তা দিয়ে যদি ভাত খায়, এরপরে দুপুরে যদি পোলাও কুরমাও খায়, ঢেকুরটা যখন আসে তখন কিন্তু শুটকির গন্ধ আসে। কি বলেন, কথা ঠিক কিনা? আপনি সকালবেলা যদি মজাদার খানা খান, ওই ঢেকুর যখন আসবে ওই পোলাও কুরমার গ্রানটাই কিন্তু আসবে। কি বলেন, কথা ঠিক না? আপনার সন্তানকে যদি এই কওমি মাদ্রাসায় যদি ছোটবেলা যদি মক্তবে যদি আপনি ভর্তি কইরা নুরানি প্রদর্শনী দেখলাম আমরা, কত সুন্দর আকর্ষণীয় প্রদর্শন আমরা দেখলাম, এই আপনার সন্তান আপনার জানাজা পড়াবে, আপনার সন্তানের উসিলায় আল্লাহ পাক এই বংশকে বংশ, আপনার বংশকে বংশ আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কি বলেন, কথা ঠিক না? আমরা পরকালে বিশ্বাসী। আমরা কিসে বিশ্বাসী বলেন? পরকালে বিশ্বাসী। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত। পারেন না এটা? আপনারা জানেন না? ইমানে মুফাসসাল জানেন না? অর্থ কি? আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনলাম। আপনার 2 কাঁধে 2জন ফেরেশতা আছেন, আপনি জানেননি? ভালাপুরা যাই করেন সব লেখা হইতেছে। ও কুতুবি, শুধু কোরআনে কারীম নয়, পূর্ববর্তী সকল কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা, তাওরাত, ইনজিল, জাবুর সহ সকল আসমানি সাহিফা, ও রুসুলিহি, সকল নবী রাসূলগণকে আমরা বিশ্বাস করি। কেউ যদি কয় যে মুসা নবী তুর পাহাড়ে গেছেন, এদিকে উম্মতকে ঠকাইছেন, উম্মত গোমরা হয়ে গেছে, সে যদি তাবলীগ জামাতের আমিরও হয়, বিশ্ববরেণ্য আলেমও যদি হয়, উনি মুসলমান না। নবীদের উপর যদি কারোর যদি অনাস্থা থাকে, ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। ফেরেশতাদেরকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে, আসমানি কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং সকল নবীদেরকে মাসুম নিষ্পাপ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। কি বলেন, কথা ঠিক কিনা? ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, আখিরাত কাল আছে। যারা বলে যে খাও দাও ফুর্তি করো,
আর আখেরাতের কোনো ফিকির করার দরকার নাই। তাহলে বোঝা গেল তাদের আখেরাতের উপর বিশ্বাস নাই। আমরা যারা মুসলিম, আমরা যারা মুমিন, আখেরাতকে আমরা বিশ্বাস করি। পুরুষ হোক মহিলা হোক, আকেল আকেলা বালিগ বালিগা প্রত্যেককেই এই ঈমানে মুফাসসালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই ওই ব্যক্তি মুমিন হবে, ওই ব্যক্তি মুসলমান হবে। কি বলেন কথা ঠিক না বেঠিক? ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা, তকদিরের ভালো মন্দ যা হচ্ছে কার পক্ষ থেকে হচ্ছে বলেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে। এটা করলাম কেন? ফাইন্না লাউ, হাদিস শরীফে আমার রাসূল বলছে যে লাউ শব্দটা এটা শয়তানের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়। সকলে বলেন নাউযুবিল্লাহ। এইটা করছি দেখে ওইটা হইল, ওইটা করি নাই দেখে এইটা হয় নাই। এই লাউ শব্দটা ভালো না। যদি শব্দটা ভালো না, আমি যা করেছি তাই পেয়েছি, যা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে, মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই, শক্তি নাই কোনো কিছু করা। কাদের মুতলাক একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মান ওয়ালু। আমি আপনি কারোর সহযোগিতা ছাড়া আপনি যে কোনো কাজ শেষ করতে পারেন না। একটা বিল্ডিং বানাইতে গেলে রাজমিস্ত্রি লাগবো, জোগাড়ি লাগবো, রড মিস্ত্রি লাগবো, আবার সিমেন্টও লাগবো, বালুও লাগবো, ইটও লাগবো। কি বলেন কথা ঠিক না বেঠিক? জায়গা কিনতে হবে আগে। আর আল্লাহর কোনো কিছু লাগে না। আল্লাহ যখন যা চান তাই হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তিনি কাদরে মুতলাক, আর মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই, শক্তি নাই। এই জন্য যার যত সমস্যা যত অসুবিধা আছে আমরা দ্বারস্থ হব কার বলেন? আল্লাহ। এই বিশ্বাসটা, এই আকীদাটা, এই ইয়াকিনটা সৃষ্টি করা হয় এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে, এই মাদ্রাসাগুলোতে। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলের ঈমানকে, ইয়াকিনকে মজবুত করে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। আমরা সকলেই বলি আমিন। এর জন্য মাদ্রাসায় আসতে হবে। দেখবেন আল্লাহর ফজলে ইনশাআল্লাহ আপনার ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাবে, আপনার বিশ্বাস ঠিক হয়ে যাবে, আপনার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়ে যাবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার এবং আপনার সম্পর্ক মজবুত হয়ে যাবে। আপনার আনন্দ লাগবে, মজা লাগবে, আপনার ফুর্তি লাগবে, সকল কাজের মধ্যে আপনি নাশাত পাবেন, আপনি উদ্যমতা পাবেন, আর স্বাদ অনুভব করতে পারবেন যদি আপনি কোরআন ও সুন্নাহর ইলম হাসিল করতে পারেন। এই জন্য যারা মুরব্বী আছেন আপনারাও কওমি মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে যান। আপনারাও এই মাদ্রাসার ইলিয়াস শাহ হুজুর কাছে এসে বলেন যে আমরা শুক্রবার দিন 1 ঘন্টা চাই, আমাদেরকে তাশাহুদটা শিখিয়ে দিবেন। দোয়ায়ে কুনুত আমরা যারা পড়ি, অধিকাংশ লোকের আমার এলাকায় এক মজমার মধ্যে আমি দোয়ায়ে কুনুত শুনতে গেলাম। আমি কিছু কই না, প্রথমে ভুল ধরি নাই, শুনলাম কয়েকজনের থেকে, 10-12 জনের শুনলাম, একজনেরও ঠিক হয় নাই। একজনেরও কি হয় নাই বলেন? ঠিক হয় নাই। কারণ আমরা দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে বলি না ওয়ানাশকুরুকা, এরপরে কি ওয়ানাশকুরুকার পরে কি আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খাইর। এরপরে কি বলেন? ওয়ানাশকুরুকা। আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো লাগলো। ওয়ালা নাকফুরুকা টান দিয়ে বলতে হয়। একজনের শুনলাম ওয়ালা নাকফুরুকা, এর নামাজ ক্যান্সেল। ওয়ালা নাকফুরুকার অর্থ হলো হে আল্লাহ আমি আপনার সাথে কুফরি করব না, করছি না। আর ওয়ালা নাকফুরুকার অর্থ হলো টান যদি না দেন আমি অবশ্যই আপনার সাথে কুফরি করছি, আপনার নাফরমানি করছি, আপনি আল্লাহ ভালো না। বলেন নাউযুবিল্লাহ। আপনি আল্লাহর তারিফ করতে গিয়ে আল্লাহকে গালি দিয়ে দিচ্ছেন, নিজের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বদদুয়া করে বলছি আমি তো জানি না। এই জন্য কওমি মাদ্রাসার দরকার। কি বলেন? ঠিক আছে না? ইনশাআল্লাহ এই জীবনের শুরুতে কেউ যদি এই মাদ্রাসার তালিম ওহির শিক্ষা যদি পেয়ে যায়, সে ব্যবসায়ী হইলে তার ব্যবসা হবে সঠিক ব্যবসা। আত-তাজিরুস সাদুকুল আমিন মা'আস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন। ওই ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তার হাসর নাসর হবে। সে লেনদেন মুআমালাত শিখবে, মুআশারাত শিখবে, খেতি খামারি সেখানেও আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিয়ম সে জানবে, চাকরি করবে, মালিককে ঠকাবে না, আল্লাহর ভয় খাশিয়াত তার অন্তরে জাগ্রত হয়ে যাবে। যদি আমরা ওহির শিক্ষা হাসিল করতে পারি, এই শিক্ষার খুব দরকার, খুব প্রয়োজন। আজকে তো এই শিক্ষা কইমা গেছে। সন্তানদের মধ্যে দেখে কোনটা আতুরা লুলে, কোনটার স্মরণ শক্তি কম, এইটা দিয়ে স্কুলের পড়া হইব না, ওরে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন না। সবচেয়ে জাহিনকে, সবচেয়ে আপনার ভালো শক্তি কার, জেহেন শক্তি কার বেশি, স্মরণ শক্তি কার বেশি, তাকেই ওহির শিক্ষা দেওয়া দরকার, তাকেই কোরআনী শিক্ষা দেওয়ার দরকার। আজকে আমরা সেগুলো করি না। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেফাজত ফরমান। আমরা সকলে বলি আমিন। কারণ
আমরা ওয়াহির শিক্ষাকে আসল শিক্ষা মনে করছি না, জাগতিক শিক্ষাকে আমরা আসল শিক্ষা মনে করছি। আসল শিক্ষা আসল জীবনের জন্য, আর জাগতিক শিক্ষা দুনিয়ার জন্য। আমাদের আসল জায়গায় যদি শিক্ষা কাজে লাগে, এই জন্য আমরা কওমি মাদ্রাসা আমাদের সন্তানদেরকে দেব, হাফিজে কোরআন বানাবো, 2 বছর অন্তত পক্ষে নুরানি শিক্ষা দেব। মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে কবুল ফরমান। আমরা সকলেই বলি আমিন। আল্লাহু আকবার। কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। কলেমার প্রথম অংশ হলো তাওহীদ, দ্বিতীয় অংশ হলো রিসালাত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখতে 12টা অক্ষর লাগে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখতে হুবহু 12টা অক্ষরই লাগে, কোনো জায়গায় কম নাই। তার অর্থ হলো এই তাওহীদ যত গুরুত্ব, রিসালাতও ঠিক ততটুকুনি গুরুত্ব। আজকে আমাদের দেশে কোন জায়গায় আমরা শুনছি কিছু নাস্তিক এমন বের হয়ে গেছে, নিজেদেরকে মুসলমানও দাবি করি, ঠিকই কাদিয়ানি সম্প্রদায়। আমার নবীকে শেষ নবী বানানা, আমার নবীকে নবী বানা যেমন ফরজ, শেষ নবী বানা খাতামুন নবিয়্যিন মানাও কিন্তু ফরজ। কি বলেন কথা ঠিক না? কাদিয়ানিরা অমুসলিম, তারা এদেশের একটি জাতি হিসাবে বসবাস করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের নামাজ, আমাদের আজান, আমাদের কোরআন কারীম, আমাদের মসজিদ, মুসলমানদের মুসলমানি পরিভাষা এগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। এর উদ্দেশ্যেই আজকে বাংলাদেশের সকল বুজুর্গানে দিন, বিশেষ করে হযরতুল আল্লাম পীর সাহেব মধুবুর আল্লাম আব্দুল হামিদ সাহাব দামাত বারাকাতুল আলিয়া সহ সকল ওলামায়ে কেরাম ডাক দিয়েছেন আগামী 15ই নভেম্বর, সামনের এই শনিবারের পরের সামনের শনিবারের পরের শনিবার ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ, এই শনিবারের পরের শনিবার, ঠিক না? এই 15 তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল সমাবেশ, মক্কা মদিনা শরীফ সহ হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের সব বড় বড় ওলামায়ে কেরাম থাকবেন খতমে নবুয়তের। আমরা যেতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি, যেতে নাও যদি পারি আমরা রোজা রেখে সদকা করে দোয়া করব, ওইখানে শামিল থাকার আপনি সওয়াব পাবেন। আমার রাসূল বলেছেন, যেই ব্যক্তি উপস্থিত হয় মান গাবা আনহা ফারাদিহা কানা কামান শাহিদাহা, কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে আর ওই কাজকে যদি সমর্থন করে দোয়া করে, আল্লাহ পাক ঘরে বসে থাকলেও তাকে সেই সওয়াব দান করবেন। যাওয়ার চেষ্টা করবেন, যাইতে না পারলে দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক ওই প্রোগ্রামকে ভরপুর কামিয়াব ফরমান। আমরা সকলেই বলি আমিন। আর মনে মনে খেয়াল রাখবো যে আমার নবী শেষ নবী, আমার নবীর পরে আর কোনো নবী নাই। কেউ যদি দাবি করে তাহলে সে মুসলমান না, কাফের, অমুসলিম। ওই অমুসলিমকে যেই ব্যক্তি অমুসলিম মনে না করবে, কাফের মনে না করবে, সেই ব্যক্তিও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাওহীদও মানতে হয়, রিসালাতও মানতে হয়। মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। সরওয়ারে দু আলম আমাদের জন্য আদেশমূলক যা এনেছেন সেগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করা, ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, যা নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকার নাম হলো মুসলমান। উদখুলু ফিস সিলমি কাফা। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেন। আমরা সকলেই বলি আমিন। কিছু লোক আছে আমরা কিছু মানি কিছু মানি না, তারা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মুসলমান না। কিছু মানি কিছু মানি না। ইমাম সাহেব হুজুরের সাথে তর্ক হয়, ঝগড়া হয় বিবাহ শাদীর সময়, কিছু কিছু জায়গার মধ্যে তর্ক হয় আপনাদের আমাদের, যে সুন্নতে খাতে না, এই যে মুসলমানি করাই আমরা বাচ্চারা অনুষ্ঠান করেননি আপনারা, আমরা অনেক সময় অনুষ্ঠান করি না, এই অনুষ্ঠান শরীয়তে জায়েজ নাই। হুজুররা বুঝাইলো আমরা বুঝি না, হুজুর সব ঠিক আছে, নামাজ কালাম ঠিক আছে, এই কথাটা যদি বলতে যায় তখন আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্যতা হয়ে যায়। কেন? আপনাদের সাথে তো কোনো জায়গা জমি নিয়ে বিবাহ শাদী নিয়ে ঝগড়া নাই, আমরা সহি কথাটা আপনাদেরকে বুঝাই। সুন্নতে খাতেনা অনুষ্ঠান শরীয়তে জায়েজ নাই। বিবাহ শাদীতে গায়ে হলুদ দিবে, মরিচ দিবে, কি দিবে দেখ, আপত্তি নাই। কিন্তু এই যে বাড়তি আমরা যে অতিরিক্ত কিছু কাজ করি, মেয়েদেরকে আমরা প্রদর্শন করি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরায়, হলুদ শাড়ি পরায়, এগুলো কি শরীয়তে জায়েজ আছে? নাই। আজকে সন্তানরা হক্কানি হচ্ছে না কেন? আমাদের কাছে হুজুর একটা কবজ দেন, সন্তানে মাইরধর করে, বেতন পায়, টাকা দেয় না, আমাদের কথা মানে না। আপনার তো গোড়াই ভুল। আপনি কি কারণে বিবাহের সময় আপনি এই হলুদের ব্যবস্থা করেছিলেন? বিবাহ শাদীটা আপনি সুন্নত মোতাবেক মসজিদে ইমাম সাহেব হুজুর পড়াই দিবেন, বাস কাফিয়ে তরুকিনে যথেষ্ট ছিল। মেয়ের পক্ষ থেকে আমরা এখন অনেক বড় ধরনের আমরা বড় হুকুমের আশায় আমরা অনেক রকমের জোর জবরদস্তি করে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকি। এরকম হয় কি না আমাদের দেশে? মেয়ের পক্ষে এটা দিতে হবে, সেইটা দিতে হবে, অনেক জোর জবরদস্তি হয়। তাহলে কিভাবে সন্তান, ওই ঘরের সন্তান কিভাবে আল্লাহওয়ালা হবে?
আমি 94 সালে লেখাপড়া শেষ করে যখন আমার গ্রামে আসলাম, আমি ওই গ্রামের মসজিদের ইমাম হয়ে গেলাম। এর আগে আমার নানা 26 বছর ইমামতি করেছিলেন। ইমাম হওয়ার পরে প্রথম দিন আমি যে বয়ান দিছিলাম সেটা বলছিলাম যে এই কথাটা এই মুরব্বীরা যারা আছেন, আপনারা আমার দাদা, নানা, মামু, খালু যারা আছেন, সবাই বুকে হাত দিয়ে বলেন তো, আমার নানিকে, দাদিকে, আমার চাচিকে, ফুফাকে, আমার খালাকে যখন ঘরে আনছিলেন কত টাকা মোহর ধার্য করছিলেন? মোহর দিছিলেন কিনা আপনারা? অনেকেই চুপচাপ কথা কয় না, মোহর একটা ফর্মালিটি রক্ষা করা হয় না। মোহর দেওয়া ফরজ। ওয়াতুন নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলা। মোহর দেওয়া ফরজ। মোহর পুরো পরিশোধ না করে আপনার বিবির গায়ে স্পর্শ করে আপনার জন্য জায়েজ নাই। পরিষ্কার কথা। হ্যাঁ, কেউ যদি সমন্বয় করে নিতে পারে যে আমি আস্তে আস্তে দেব, কয়েকবারে দেব, এখন কিছু দিলাম পরে কিছু দেব, এমনও বহু মুরব্বী আপনারা এখানে আছেন, আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে আমি আমার বিবিকে বিবাহ করার সময় এত টাকা মোহর ধার্য করেছিলাম, আমি দিছিলাম কিনা। অনেকেই বলতে পারে না। ওই হজে যাওয়ানোর সময় এক কোনি ক্ষেত লিখে দিয়ে যায়, 510 জায়গায় লিখে দিয়ে যাবার আইতে পারি না পারি কিনা কি হয়। মোহর দিয়েছিলেন কিনা আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন, তাহলে আপনার সন্তান কিভাবে আল্লাহওয়ালা হবে, কিভাবে আলিম হবে, আপনি কিভাবে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবেন। এখনো যারা মোহর দেন নাই, বিবির সাথে কি আজকে মশওয়ারা করে যে কি করা যায়। এখন আমি তো তখন বিয়ে করছি আরো 50 বছর 70 বছর আগে, তোমার মোহরটা তো মনে হয় দেই নাই। এখন তো আমার টাকা পয়সাও নাই, যা ছিল ছেলে মেয়েদের কাছে চলে গেছে, আমার তো কামাই করবারও বয়স নাই। এখন তুমি খুশি হয়ে বলো, যা বলো তুমি তাই আমি ইনশাল্লাহ পরিশোধ করব। বিবির সাথে যেহেতু আপনার গভীর সম্পর্ক, আপনি অন্ততপক্ষে 1,000 টাকা নির্ধারণ করেন, 2,000 টাকা, 3,000 টাকা নির্ধারণ কইরা, অন্ততপক্ষে 3,000 5,000 টাকা, বেশি না হোক 3,000 টাকা নির্ধারণ কইরা আপনি দরকার 3 মাসে দিয়েন, 6 মাসে দিয়েন, তবুও তো একটা হইল, আল্লাহর কাছে মাপ পাইবেন। এই মনে হচ্ছে যে এটা ছোট্ট বিষয়। অনেকে এই মোহরের কারণে কিয়ামতের ময়দানে বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাবে। অনেক পুরুষ এখনো পর্যন্ত মোহর দেয় নাই, অথচ তার নাতিন বিবাহ দিয়ে দিয়েছে, নিজের মোহর এখনো পর্যন্ত পরিশোধ করে নাই। মোহর নিয়ে ঝগড়া হয়, নিজের নাতি নাতকুরের বিবাহের মজলিসে বসে ঝগড়া হয়, নিজের ঝগড়ার কথা খবর নাই। কি বলেন, সমাজে কি এমন আছে নাকি নেই? বহু আছে, খুঁজতে গেলে বহু পাবেন আপনারা। আমার মনে আছে, আমার ওই মসজিদে তখন 52 বা 53 জন মনে মুসল্লি ছিলেন, এর মধ্যে 48 জন। এই 48 জনই আমি বলছি কেউর কাছে আমি কমু না, আমি একটু জানার জন্য বললাম। এরকম 48 জনই ওনারা হাত উঠেছেন যে আমি মোহর দেই নাই। এই যে বিবাহ শাদী এখন হচ্ছে, শুধু ফর্মালিটি রক্ষা করতে হচ্ছে। 5 লক্ষ, 10 লক্ষ, 20 লক্ষ, আসলে দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়, শুধু বাহাদুরি দেখানোর উদ্দেশ্য। দরকার নাই, ছেলের ওয়াসাতের উপর সর্বনিম্ন 10 দিরহাম, আপনি দরকার হয় 3,500 টাকা ধার্য করেন, ছেলে নগদ দিয়ে তার বউকে নিয়ে বসবাস করবে, এখানে কোনো সমস্যা নাই। ছেলে পারলে তার বউকে স্বর্ণ দিবে, অলংকার দিবে, পরবর্তীতে কামাই রোজগার করে অনেক কিছু দিবে। কিন্তু এই যে 5 লাখ, 10 লাখ, 20 লাখ মোহর আপনারা আমাদের সমাজে যে ধরা হয়, এটা শরীয়তে জায়েজ নেই। শরীয়তে কি নাই বলেন? আমি ক্যান্টনমেন্টে একটা বিবাহ করাইলাম, এক কমিউনিটি সেন্টারে। 10 কোটি, কয় কোটি বলেন? এই কয় কোটি বলে? 10 কোটি 99 লক্ষ 99,999 টাকা। টাকা লয়ে এসে নগদ, টাকা গণার মেশিন লয়ে এসে নগদ, আবার টাকা চেক করার মেশিনও নিয়ে আসে যাতে কোনো জাল টাকা না দেয়। টাকা আছে ওই লোকের দে। এরপরে মেয়ের বাবা দেখলাম ছেলের হাতে একটা চাবির রিং ধরাই দিল। চাবির রিংটা পুরো স্বর্ণের, চাবিটাও স্বর্ণের। গাড়ির ভিতরে একটা গাড়ি দিয়ে দিয়েছে, ওই গাড়ির তালাটাও স্বর্ণের। 2টা চাবি, একটা হয়ে তার ফ্ল্যাট দিয়ে দিয়েছে, 4,000 স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট দিছে। ওই ফ্ল্যাটের যে তালাটা লাগাইছে, তালাটাও স্বর্ণের, ওই চাবিটাও স্বর্ণের। টাকা আছে, সে দেখ, কোনো সমস্যা তো নাই। আর আমরা যারা গরিব মানুষ, আমরাও ওইভাবেই চলবো, যাতে বড় লোকরা চলুক, কিয়ামতের ময়দানে বড় লোকটাও আটকায় যাবে আল্লাহর দরবারে। লেনদেন তাদের বেশিরভাগই ঠিক থাকে না, মুআমালা ঠিক রাখতে হবে, মুআশারাত আচার অনুষ্ঠান ঠিক রাখতে হবে। অনেক আলিম, অনেক পীর সাহেব, অনেক বড় বড়, যাদেরকে আমরা অনেক বড় মনে করি, শুধু হুকুকুল ইবাদের জন্য, হকের জন্য আল্লাহ পাকের ওই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাবে, সামনে এগোতে পারবে না। অনেক মানুষ এমন হয়ে যাবে। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে মাফ করেন, আমরা সকলেই বলি আমিন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সরকারে দু আলম বলেন, আতাদরুনা মাল মুফলিস, তোমরা কি বলতে পারো কে অসহায়, কে দরিদ্র? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, মাল্লা দিরহাম লাহু ওয়ালা মাতা,
যার টাকা পয়সা নাই, বাড়িঘর নাই, বিল্ডিং নাই, সেই লোক তো হুজুর গরিব। নবী কয়েন না, মাইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামা বিসালাতিন ওয়া সিয়ামিন ওয়া যাকাহ ওয়ায়াতি قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار। সরকারে দো আলম বলেন, ওই ব্যক্তি অসহায় ও দরিদ্র কিয়ামতের ময়দানে যে নামাজের পাহাড় নিয়ে উঠবে, রোজা ও যাকাতের পাহাড় নিয়ে উঠবে। আবার মানুষের হক নষ্ট করছিল। হক নষ্ট করা মানে কি? ক্ষেতের লাইট হেল্লা ক্ষেত দখল করা না, একজনকে গালি দেওয়া, একজনের ইজ্জতের উপর হামলা করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করা। এই সমস্ত কেউ যদি হক নষ্ট করে যদি আসে, কারোর অজান্তে অনুপস্থিতি যদি কারোর যদি বদনাম গীবত কেউ যদি করে থাকে, এইটাও তার অপমান, তার হক নষ্ট করেছে। কিয়ামতের ময়দানে টাকা পয়সার লেনদেন হবে না, নেক আমল দিয়ে তার বদলা দেওয়া হবে। তাকে 200 কবুল নামাজের সওয়াব দেওয়া হবে, আরেকজনকে হজের সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। গালি দিয়েছিল, তাকে পুরো জীবনের সকল নামাজের সকল রোজার সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। হুজুর বলেন যে এমনও হতে পারে সর্বশেষ তার কাছে আর কোনো নেক আমল নাই, পাওনাদার অনেক রয়ে গেছে, তখন তাদের পাওনাদারদের গুনাহগুলো তার কান্দে দিয়া তারে উষ্টা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলেন নাউজুবিল্লাহ। এমন বহু লোক কিয়ামতের ময়দানে হবে। বেশি কিছু করতে না পারি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, মদিনাতেই আমার রাসূল বসা। এমন সময় গ্রাম্য একজন লোক আসলেন, আয়েশা কয়, হুজুর ইসলাম কি জিনিস? হুজুর বলেন যে আল্লাহর উপর তার রাসূলের বিশ্বাস করো। হুজুর আর কোন আমল আছে? কয় নামাজ পড়বা 5 ওয়াক্ত। কয় ওয়াক্ত নামাজ বলেন? হুজুর আর কোন কাম আসেনি? কয় রমজান মাসে রোজা রাখবা। কয় হুজুর এইটাই? কয় তুমি নামাজ পড়বা, কলেমা তো পড়ছি, রোজা রাখবা, বাস হয়ে গেছে। তখন যাকাত ফরজ হয় নাই। কয় হুজুর এই? কয় তাহলে ওয়ালা আযীদু হাযা আলা হাযা ওয়ালা আনকুস। তাহলে হুজুর আর কিন্তু বেশি কিছু করতাম না। কয় দরকার নাই, 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক, তোমার রোজা ঠিক রাখো। কয় হুজুর তাইলে আমি এতটুকুনি করব। ওই লোক চলে যেতেছে। আমার নবী বলেন যে কেউ যদি দুনিয়াতে চলাফেরা করতেছে, কোনো জান্নাতি লোক দেখতে চাও, তাকে দেখো। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী আলাইহিস সালাতুর কথার উপরে বাড়াবো না, কমাবো না। বাড়ায় বাড়ায় কিছু লোক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আজকের বেদাতি সম্প্রদায় আহাদিসে মুবারাকায় যা নাই, কোরআনে কারিমে যা নাই, আরো বাড়ায় 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 কইরা কইরা এই কোরআন শরীফের রূপ দিয়ে তারা অনেক কিছু বেদাত করে, কুসংস্কার করে। খোদার কসম তারাও জাহান্নামে যাবে। তারা যদিও নবী আলাইহিস সালামের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, মতান্তরে তারা নিজেদেরকে নবী দাবি করে। এর অর্থ এই আমি মুহাম্মদ রাসূল কননি। আপনারা আপনি তো মনে করতেছেন যে এই বাচ্চাটাকে ঘুম পড়ানোর জন্য, খানা খাওয়ানোর জন্য, এই খা খা নাইলে ভাগাইবো, পেতনি আইবো। আমগো এলাকায় কয় এগুলো, আপনাদের এলাকায় কয়নি। এই সন্তান কখনো আদর্শ সন্তান হবে না। সন্তানকে বলতে হবে, মা বাবার কথা মানতে হয়, না মানলে গুনাহ হবে। সন্তান জন্মের সাথে সাথে ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দিতে হয়। 7ম দিনে 60টা কাজ করতে হয়, একটা কাজও কম করণ যায় না। 7ম দিনে 60টা কাজ করতে হয়। আলেমদের থেকে শিখে নেবেন। আমরা তো জানি না, আমরা জানিও না। জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য পেরেশান হয়ে যাই। ইসলাম শরীয়তে জায়েজ নাই। বড় কেক আপনারা কেক কাটেন না। আমার রাসূলের সারা জিন্দেগি দেখেন, নবী হওয়ার আগেও আমার নবী প্রতি সোমবারে রোজা রাখতেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কেন রাখতেন? জন্মের দিন হিসাবে। আমরা জন্মের দিন জন্মবার্ষিকী পালন করি, কেক কাটি, বিরিয়ানি করে আত্মীয় স্বজনদেরকে খাওয়াই না। আমার রাসূল কি করেছিলেন? সারা জীবন আমার রাসূল জন্মের বারে তিনি রোজা রেখেছিলেন। মা বাবারা তো রোজা রাখবেই, সন্তান বড় হইলে সন্তানও রোজা রাখবে। জানেননি আপনি? এটা আমরা অনেকে জানি না। রোজা রাখতে হয় জন্মবার্ষিকীর দিন, জন্মের দিন রোজা রাখতে আমরা জানি না। সন্তানের বাবা মা রোজা রাখবে সোমবারে, এই সন্তানের জন্য দোয়া করবে, আদর্শ সন্তান হবে। আলেম হওয়ার দরকার নাই, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলে হোক, সে আল্লাহওয়ালা হবে, মা বাবার অবাধ্য হবে না। তার দ্বারা দেশ ও জাতির
গাদ্দারি চলবে না, তার দ্বারা দেশ ও জাতির কোনো হক নষ্ট হবে না, তার দ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি হবে না, তার দ্বারা কোনো মুসলমান কেন কোনো অমুসলমানেরও ক্ষতি হবে না, কোনো অমুসলমানের ক্ষতি করাও আপনার দ্বারা আমার দ্বারা শরীয়তে জায়েজ নাই। জানেননি আপনারা? মুসলমানের জান মাল যেমন নিরাপত্তা দিতে হয়, অমুসলমানের জান ও মালকেও নিরাপত্তা দিতে হয়। প্রতিটি মুসলমানদের এটা একটা ইমানি কর্তব্য, ইমানি দায়িত্ব, এগুলি শিখবে। জন্মবার্ষিকী পালন করি আমরা, মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করে, মৃত্যুবার্ষিকীও জায়েজ নেই। দোয়া করতে হয় বাবা মার জন্য, সাদাকা করতে হয়, ইসালে সওয়াব করতে হয়, মুরব্বীদের জন্য কিছু দান দক্ষিণা করতে হয়। আপনাদের হান্ডা মাদ্রাসার কত জরুরত, এই খোঁজ খবর নিতে হয়। আপনার মসজিদের কি দরকার খবর নিতে হয়। শরম লাগে আমার কাছে, রাস্তা রাস্তায় দেখি মসজিদের জন্য কালেকশন করে মাইক লাগায়া, জায়েজ নেই, হারাম হারাম হারাম। আল্লাহুল গানি, আল্লাহর ঘর বানাবে তো আল্লাহ বন্দোবস্ত করবেন, মাইকে ক্যানভাস করে টাকা ওঠানো জায়েজ নেই। কে বলছে আপনাকে বিল্ডিং করার জন্য? কে বলছে আপনাকে টাইলস করতে হবে, আবার এয়ার কন্ডিশন লাগাতে হবে? কে বলেছে? দরকার নাই, একটা ছাপরা টিন দিয়া যা পারেন মহল্লার লোকেরা, যতটুকু পারেন মহল্লার লোকেরা পাকা করাও জরুরি না। মসজিদের জন্য এইভাবে কালেকশন করে শরীয়তে জায়েজ নাই, নিষেধ। এগুলো বললে তো কষ্ট পায় অনেকে, কি কোন হুজুর এই নতুন শুনলাম আজকে মনে হয়। আল্লাহর ঘরের জন্য এইভাবে কালেকশন করা জায়েজ নাই। হ্যাঁ, যাদেরকে আল্লাহ দৌলত দিয়েছেন সে যতটুকুন পারে সহজ, ভাই আল্লাহর ঘরের জন্য, আল্লাহর ঘরের জন্য সহযোগিতা করো। আল্লাহর ঘরে যাকাতের টাকা দেওয়া যায় না, আল্লাহর ঘরে ফিতরার টাকা দেওয়া যায় না, আল্লাহর ঘরে মান্নত দেওয়া যায় না। অনেকে মান্নত মানে মসজিদের জন্য, এই মান্নত মসজিদের দরকার নেই। মান্নত যদি থাকে আপনার মাদ্রাসার জন্য আপনি করেন, এতিম ছাত্রদেরকে আপনি দেন, কোনো অসুবিধা নেই, শরীয়তে জায়েজ আছে। এই মসজিদের জন্য অনেক জায়গার মধ্যে আমরা এই না জানার কারণে আমরা মনে করতেছি কত মসজিদের উপকার করতেছি, 10 জনে মিললে কালেকশন করে দিতেছি, এটা শরীয়তে জায়েজ নেই। হযরত আবুল কাসেম সাহেব এখানে হুজুর আছেন, বড় বড় মাদ্রাসা আপনাদের এলাকায় আছে, আলিমদের থেকে আপনারা শিখবেন এবং জানবেন, বুঝবেন। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন, আমরা সকলেই বলি আমিন। শিখার জন্য আমরা রাজি আছি তো সবাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। আপনারা আমরা যদি কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক সেইভাবে চলতে পারি, ইনশাআল্লাহ আপনারা আমার সব কিছুর হোসনে ইন্তজাম করে দিবেন। একজন বড় বুজুর্গ মুহাদ্দিস ছিলেন রবিয়াতুর রাই রাহিমাহুল্লাহ, ওনার বাবার নাম হইল ফররুক আবু আব্দুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, যাকে সিয়ার বলা হয়, অর্থাৎ উনি জিহাদে কাটাইতেন বেশিরভাগ সময়। আব্দুর রহমান ফররুক আসিয়া রাহিমাহুল্লাহ, হঠাৎ করে জিহাদের খবর আসছে, এখন কিন্তু জিহাদ নাই বাংলাদেশে। কোনো জিহাদ আছে? কোনো জিহাদ নাই। কিছু লোকেরা স্লোগান দিবে জিহাদ 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 চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই, এগুলো নিষেধ। এরকম কোনো জিহাদের পরিবেশ বাংলাদেশে হয় নাই। জিহাদ কখন হবে? যখন মসজিদের আজান দেওয়া, নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হবে, তখন এই দেশে জিহাদ হবে। এখন কোনো জিহাদ জিহাদ শব্দ আপনারা বলেন না, এই কথাটা বলাও শরীয়তে জায়েজ নেই। ফররুক আব্দুর রহমান, কথা আরেক দিয়ে গেলে আবার অনেকের কষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য বলবো না। অনেক বড় আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। খবর আসলো এখন জিহাদের সময়, তিনি জিহাদে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়, জিহাদে যাওয়ার সময় তার বিবি হামেলা ছিল, গর্ভবতী ছিল। বলতেছেন যে মহিলাদের জন্য, মহিলাদের 3টা গুণ। কয়টা গুণ বলেন? ফাসসালিহাত কানিতাত হাফিজাতুল লিল গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ। 3টা গুণ যে মহিলারা অর্জন করবে বিনা হিসাবে তারা জান্নাতে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তিনি জিহাদে যাবেন, বিবি হামেলা, বউর কাছে 10,000 স্বর্ণের টাকা, তখন সরাসরি স্বর্ণ দিয়ে টাকা হইতো, আশরাফি বলা হয় যাকে, দিনার বলা হতো যাকে। এই আশরাফি বা দিনার তার বিবির কাছে 10,000 দিয়া বলতেছে আমি জিহাদে গেলাম, কবে আসি ঠিক নাই। আল্লাহু আকবার। জিহাদে গেলেন, এক দেশ ফাতা হয়ে গেল, বিজয় হয়ে গেল, আরেক দেশে ঢুকলেন। এমন করতে করতে 28 বছর পরে আসছে। কয় বছর পরেও বলেন? 28 বছর পরে তিনি বাড়িতে আসছেন। হুজুর এখানে বসা। আল্লাহু আকবার। ওই যে গর্ভে সন্তান ছিল, ওই সন্তানকে তার বিবি ভালোভাবে প্রতিপালন করেছিল, হাফিজ বানাইছে, আলিম বানাইছে, মুহাদ্দিস বানাইছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। 28 বছর পরে ফররুক আবু আব্দুর রহমান আসিয়ার বাড়িতে আসলেন। বাড়িতে ঢুকবেন, এমন সময় দেখে যে একটা যুবক, তার ওই যে ছেলেটা 28 বছর বয়স,
28 বছর বয়স অনেক বড় নাকি বলেন? এই 28 বছরের লোকটা ঘরের থেকে বাইরে হইতেছে, বাবা খারাপ ধারণা করতেছে, হ্যাঁ বউ রেখে গেলাম, আমার বউ ঘরে, যুবক পোলা কই থেকে এত সুন্দর পোলা ঘরের থেকে বাইরে হইতেছে, না জানি আমার বউ আমার অনুপস্থিতিতে না জানি কি করে ফেলেছে। এরকম হইতে ভয় কি নাকি বলেন? উনি আইসা ঘরে ঢুকতে চায়, বাড়িতে ঢুকবেন, দরজা খুলতেছেন, তখন ওই ছেলে বলছে, আপনি কে? এটা আমার বাড়ি, আমার মার বাড়ি। ছেলে মনে করতেছে কোন লোক আবার বলতেছে এটা আমার বাড়ি। দুইজনের মধ্যে খুব ধস্তাধস্তি হইল। সর্বশেষ আওয়াজ পেয়ে তার মা বললেন যে, আইসা বললেন যে এটা হলো আপনার ছেলে। ছেলেকে বলেন এটা হলো তোমার বাবা। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাড়াতাড়ি ওযু করে মসজিদে গেছেন, ছেলেও ওযু করে নামাজ পড়ে হাদিসের দরজ দিচ্ছেন, আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা। সর্বশেষ ঘরে আইসা বলতেছে 10,000 টাকা দিলাম, খবর কি? হ্যাঁ, মসজিদে দেখলাম একটা ছেলে হাদিসের দরজ দিচ্ছে, এটা হলো আপনারই ছেলে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। মায়েরা স্বামীরা কষ্ট করে উপার্জন করে টাকা দেয়, এগুলোকেও আপনারা হেফাজত করেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল ফরমান। আমরা সকলেই বলি আমিন। বয়ান তো আমি জানি না, আসলে তো বয়ান তো হযরত করবেন। উপস্থিত হয়েছেন আল্লামা আব্দুল আউয়াল সাহেব দামাত বারাকাতুল আলিয়া। নারে তাকবীর। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম। আশেপাশে যারা আছি আমরা সকলে চলে আসি। হযরত এখন গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন।